Hello everyone, welcome to SSLC and PUC Knowledge Hub. Today's video for PUC second year science student, how to crack Karnataka CET exam. Okay, this video is dedicated for the Karnataka CET, important tips, tricks and important topics which is coming for the CET examination to attempt to score more. Okay, if you like the video, if uh, if uh, if you think that this video provide you information, please like, share and subscribe my video. If you have any doubt, comment in comment box. I'll give you answer. Okay, now let's start the video. How to crack Karnataka CET, important strategy I am given here. Understand Karnataka CET exam pattern. First of all, subject here physics, chemistry, mathematics and biology. 4 physics, chemistry, mathematics, biology. 4 subjects are very important for Karnataka CET examinations. Questions are coming 60 question per subject. 60 questions per subject. Marks, each question carry 1 mark. Okay, and if you understand, no negative marking is here. Speed plus accuracy is very important in this particular examination. Okay, theory exam is different. This CET exam is different. In this CET examination, you have to speed up your writing skill, and accuracy is very important. Okay, so no negative marking. 60 questions are coming. Each one question carry 1 mark. Okay, NCERT is the key. NCERT is the key means what? Karnataka CET questions are 100%. They are based on the NCERT syllabus, which is first year, second year syllabus. Okay, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ CET examination. If you want to crack the CET examination, you should have to study, understand first year, second year syllabus thoroughly. ಓಕೆ, ಥರೋಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ CET ಏನಾಗ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. 100%. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಕರ್ನಾಟಕ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ 100%. ದೇ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ NCERT ಬುಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್, ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, tables are important. Okay, ignore extra reference books if basics are weak. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಬೇಸಿಕ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೌದೇ, ನೀವು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ NCERT ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಯಾವ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ NCERT ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ NCERT ಬುಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೀವು ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಹೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಲೈಡ್. Subject wise preparation tips. Physics, you should focus on the laws and formulas. Okay, in physics you should focus on the laws and formulas. Numericals for the NCERT books ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, either first year or second year. Okay, revise formulas sheet daily you should revise the formulas which is coming in physics lessons. Okay, next come to the chemistry line. Most scoring subject which is in the chemistry. Okay, 1 minute. Okay,
chemistry line is most scoring subject. Okay, then now come to chemistry here. Most scoring subject in chemistry here, inorganic and organic subject. Those are very important for a theory as well as CET examination. Okay, direct NCERT lines are very important in inorganic and organic lesson. Physical chemistry is also important. In that physical chemistry, you should read practice numericals, importance, chemical bonding, coordination compound, electrochemistry. These are the important topics which is for CET examination. Okay, now come to the next slide. In mathematics, you should practice focus on calculus. Okay, calculus, vectors, 3D geometry, probability, and you should solve the previous year CET exam questions. Okay, ಯಾರು ನಾವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೋ, ಅದನ್ನು ಡೌಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಥರೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ NCERT ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗು, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿ ಇ ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿ, ಇಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ NCERT ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, both are important for this biology chapters. Okay, previous year questions are very important. Why it is important? At least 10 to 15 year ಕರ್ನಾಟಕ CET ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಭಯ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ನಾವು ಡೈಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಕರ್ನಾಟಕ CET ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, NCERT ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, MCQ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೈಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 6 to 7 hours ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ CETನಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಥಿಯರಿದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ಯಾರೋ ಆಥರ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಬುಕ್ಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋ. ಹೌದಾ? ನೋ, ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ NCERT ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, NCERT ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಥರದ್ದು ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೂತು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 minutes ಫಾರ್ ದಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 10 minutesನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೂ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತೀರಿ. ಇಂಥ ಆ ಆಥರ್ ಬುಕ್ಕು, ಈ ಆಥರ್ ಬುಕ್ಕು, ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್ಕು, ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು CET ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾವು ಓದಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2 ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್.
ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ರಿವಿಷನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿವಿಷನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್, 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ MCQs ಆರ್ ವೆರಿ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿ MCQಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೋಡೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ CETಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಯರ್ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Karnataka CET rank. Okay, all the best for your CET examination. These are the some tips and tricks. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.